వెల్కమ్ టు విఎం న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. సింహాద్రి అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకున్న ఏపీ మంత్రులు. వైస్రే హోటల్ రాజకీయాలకు బాబు స్వస్తి పలకాలి. మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కరుణాకర్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బీజేపీ డిమాండ్. అమరావతి సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో 16వ ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది. In Niti Aayog, first chairman, Pangaria Garu, I am very happy. We had a very good interaction. We worked two committees under Honorable Prime Minister. One is Swachh Bharat, another is digital currency. I have seen him always, so much of commitment and also so much of energy. From Niti Aayog, we are very happy. I can thank him, put on record with gratitude. It was his decision to hand over Polavaram project to state government for execution. He made it at that time only one thing. All national projects I studied, abnormal delay. Even it is a national project, it will be delayed further. It is in the interest of the state. State Chief Minister will do better work. I am having confidence that is how he referred. Then it went to cabinet, they hand over to me. But unfortunately, we had a setback. I will explain in course of time. But we are confident now by 2027, before Godavari Pushkarams, we are going to complete and dedicate to the nation. At that time, I am going to wherever he is, we have to request him to come and witness that success story. I am thankful to you, sir, all of you. There we are doing total computerization, sir. Data lake we are creating. All central government schemes, state government schemes, families, population, houses, everything. So that I can optimize everything through Aadhaar. So that I can review all departments, how they are doing. And also I can use AI in a big way. Tomorrow solution will be given for a particular land. There is a pest. You will send a photo, real time, or drone picture. Real time it will calculate what to do. That type of precision we want to go. So very interesting, sir, but very difficult. I hope, sir, you have shown this to the Prime Minister. I think this should be the national WhatsApp government. I didn't do. Next month, anyway, we are having a Niti Aayog meeting. Yes. We will show there. Yeah. By that time, we will have more and more 500 services nearly. We will show him what we are doing. In data lake also, it is coming reasonable shape now. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family. సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకున్న ఏపీ మంత్రుల బృందం. సింహాచలం శ్రీ వరహాలక్ష్మి నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకున్న ఏపీ మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, డోలబాల వీరాంజనేయ స్వామి, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, అనకాని సత్యప్రసాద్, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, మ్యారిటైమ్ బోర్డు చైర్మన్ దామచర్ల సత్య, ఆలయ మర్యాదలతో మంత్రులకు ఘన స్వాగతం పలికిన అధికారులు కప్పస్తంభం ఆలింగనం, స్వామివారి దర్శనం అనంతరం వేదాశీర్వచనం చేసి పండితులు మంత్రులకు స్వామివారి చిత్రపటాన్ని ప్రసాదాన్ని అందజేసిన అధికారులు మరికొద్దిసేపట్లో సింహాచలం చందనోత్సవం ఏర్పాట్లపై ప్రారంభం కానున్న మంత్రుల కమిటీ సమీక్ష.
తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డి సంచలనం. నియోజకవర్గంలోని తొట్టంబేడు మండలం సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం నందు జనార్దన్ రెడ్డి రైతు తనకున్న పొలం మార్టిగేజ్ చేసి రద్దు కొరకు 3,600 రూపాయలు సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలోని గుమస్తాకు లంచం ఇచ్చి సుమారు 20 రోజులు కావస్తున్న మార్టిగేజ్ రద్దు చేయకపోగా మరింత లంచం కావాలని డిమాండ్ చేయడంతో నేరుగా ఎమ్మెల్యే బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసిన బాధితుడు ఫోన్ చేసిన 15 నిమిషాల వ్యవధిలోనే కార్యాలయం చేరుకుని సబ్ రిజిస్టర్ సుధాకర్ ను నిలదీసి రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్కు అప్పటికప్పుడే చరవాణిలో ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యే బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డి తమ ప్రభుత్వ పాలనలో అవినీతి అక్రమాలకు లంచగొండికి స్థానం లేదంటూ ఎమ్మెల్యే స్పష్టం. శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో సంచలనంగా మారిన ఎమ్మెల్యే సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయ ఆకస్మిక తనిఖీ. ఎమ్మెల్యేకి కన్నీటితో కృతజ్ఞతలు తెలిపిన బాధిత రైతు. 20 రోజుల నుంచి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను, మా పని కావటం లేదు. లంచం కూడా ఇచ్చా, 3,400 రూపాయలు లంచం ఇచ్చాను, అయినా పని కావటం లేదు, తిప్పుకుంటున్నాడు. నేను మా నాయనకి మా తాత అందరూ తెలుసు, అన్న నువ్వు గెలిచిన తర్వాత ఇదే కర్మ అని చెప్పి ఫోన్ చేసినాడు. ఇదే రకంగా నాకు 2-3 దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఫోన్లు వచ్చినాయి. సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో ఎమ్మెల్యేకి పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలని, లేకుంటే ఇంకోటి డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి, పైన మంత్రికి డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇవన్నీ డబ్బులు దొబ్బే వ్యవహారాలట. తప్పకుండా ఈ సబ్ రిజిస్టార్ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే ఏజెంట్స్ ఉన్నామో వాళ్ళు 100% సస్పెండ్ చేస్తాం. ఎవరిని కూడా స్పేర్ చేసేది లేదు. మేము ప్రజలను కూడా కోరేది ఒకటే, ఇన్ కేస్ ఎక్కడన్నా సరే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసర్ కానీ ఎక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ డబ్బులు అడిగి పబ్లిక్ ఇబ్బంది పెడితే డైరెక్ట్ గా ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేయండి, నేనే స్టేషన్కి వస్తా, నేనే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వస్తా. ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది ఉంటే ఇది పాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కాదు, లంచగొండ ప్రభుత్వం కాదు, ఇది చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం, ఇది లోకేష్ గారి ప్రభుత్వం. తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా ఆనెస్టీకి మారిపోయారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇవన్నీ కూడా మేము వైట్ కాలర్ జాబ్ చేసినట్టు నీట్గా పని చేసుకుంటా పోతుంటే వీళ్ళు డబ్బులు లంచాలు దొబ్బే పనిలో ఉంటే వాళ్ళ వల్ల మాకు చెడ్డ పేరు వస్తాం. ఎక్కడ మేము ఎవరి దగ్గర 1 రూపాయి ఆశించకుండా చేసి ఆదకుండా మా కష్టాల్లో ఉన్నా మా అప్పుల్లో ఉన్నా సరే ఎవరి దగ్గర ఆశించుకుంటూ కష్టపడి పనిచేస్తుంటే ఇలాంటి ఎదవల వల్ల మాకు చెడ్డ పేరు వస్తాం. తప్పకుండా మేము ఈరోజు ప్రభుత్వం తరఫున లెటర్ పెడతా ఉండా, ఏదైనా సస్పెండ్ చేయమని చెప్పి. ఇక సుబ్బు అని చెప్పి ఇంకోటి ఉన్నారంట ఏజెంట్, అతను కూడా ఏజెంట్ లోపలేమన్నాడికి ఏజెంట్ కి అది కూడా ఇప్పుడే ఎంక్వైరీ. డెఫినెట్ గా ఇతని మీద చర్యలు ఉంటాయి. ఇంకటి నుంచి నేను యాజ్ ఎమ్మెల్యే చెప్తా ఉన్నాను, అంతమంది నన్ను ఎన్నుకున్నారు, ఎక్కడైనా సరే లంచగొండి కార్యక్రమం కానీ కామన్ పబ్లిక్ ఇబ్బంది పడితే డెఫినెట్ గా మీకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చున్నాం, లేదా నాకు డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేయండి. వీ విల్ టేక్ యాక్షన్ అగైన్స్ హూమ్ సో ఎవర్, ఎవడన్నా కావచ్చు, ఎంత పెద్ద కావచ్చు, డెఫినెట్ గా అతని మీద యాక్షన్ ఉంటుంది. ఇది తెలియజేసుకుంటూ ఇది కాళహస్తిలో జరిగింది. నేను డైరెక్ట్ గా వచ్చిన ఇదే రకంగా అందరు ఎమ్మెల్యేస్ కోరుతా ఉండా, ఎక్కడైనా సరే సబ్ రిజిస్టర్లు కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడేటంటే డైరెక్ట్ గా ఎమ్మెల్యేలు పోవాలా, వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలా, వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి అందరినీ కోరుకుంటూ. ఏపీ కూటమి సర్కార్ కుట్రలపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జీవీఎంసీలో బలం లేకపోయినా అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని కూటమి నేతలు పెట్టారని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో విశాఖ మేయర్పై పెట్టిన అవిశ్వాసం వీగిపోతుందని చెప్పారు. మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ జీవీఎంసీలో బలం లేకపోయినా అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని కూటమి నేతలు పెట్టారు. బీసీ మహిళను మేయర్ పీఠం నుంచి దించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కార్పొరేటర్లపై గత నెల రోజుల నుంచి బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కార్పొరేటర్లకు విప్ జారీ చేస్తున్నాం. 19వ తేదీన జరిగే అవిశ్వాస తీర్మానంలో పాల్గొనకూడదని విప్ జారీ చేస్తాం. అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయేందుకు సరిపడ బలం మాకు ఉంది. వైఎస్ఆర్ హోటల్లో రాజకీయాలకు చంద్రబాబు స్వస్తి పలకాలని అన్నారు. మరో 11 నెలల పాటు ఉన్నటువంటి పదవీ కాలాన్ని వారు చేజిక్కించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో చేస్తున్నటువంటి కుట్రలు, కుతంత్రాలు మీరు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే మా పార్టీకి చెందినటువంటి కార్పొరేటర్లు, మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి కార్పొరేటర్లు దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ అవిశ్వాస తీర్మానం అనేటువంటిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగడానికి వీల్లేదు. మిగిలినటువంటి పదవీ కాలం కూడా గౌరవ మేయర్గా ఉన్నటువంటి కొలగాని హరివెంకట కుమారి గారు కొనసాగాలన్నటువంటి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో అందరూ కూడా ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఏ రకంగా వారి దౌర్జన్యాలు, ఏ రకంగా బెదిరింపులు, ఏ రకంగా అన్ని రకాలైనటువంటి
విధాలుగా మా పార్టీకి చెందినటువంటి కార్పొరేటర్లను బెదిరించడం, భయపెట్టడం, లేదా వాళ్ళని ఏదో రకంగా ప్రలోభ పెట్టడం మీరు గడిచినటువంటి 25 రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే రేపు 19వ తారీఖు అంటే మరో 3 రోజుల్లో అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించినటువంటి సమావేశం కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి రేపు అందరికీ విప్ కూడా జారీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సుమారు 58 మంది సభ్యులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి 58 మంది సభ్యులకి కూడా పూర్తిగా కూటమి పార్టీ నాయకులు పెట్టినటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రేపు 19వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి ఆ సభను కూడా సభకి వెళ్లకుండా మేము బహిష్కరించాలని చెప్పి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. సో దానికి అనుగుణంగా రేపు పార్టీ విప్ను కూడా 58 మంది మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి సభ్యులకి రేపు విప్ జారీ చేయబోతా ఉన్నాం. ఆ విప్ని ధిక్కరించి ఎవరైతే వారు సభకి హాజరవుతారో వారందరి మీద కూడా చట్ట ప్రకారం ఏదైతే యాక్ట్ చెప్తా ఉందో దాని ప్రకారం విప్ని ధిక్కరించినటువంటి సభ్యుల్ని మీద క్రమశిక్షణా చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుందనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా రానటువంటి మిగిలినటువంటి కాలం కూడా హరివెంకట కుమారి గారే కొనసాగుతారు. దానికి కావాల్సినటువంటి బలం, దానికి కావాల్సినటువంటి సంఖ్య వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర ఉంది. ఎవరు ఏది చేసినా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 95వ సంవత్సరంలో చేసినటువంటి వైస్రాయ్ రాజకీయం దయచేసి ఇక్కడ చేయొద్దని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. బలం లేనప్పటికీ మా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది ఉన్నారు, మీరు వచ్చేయండి అని చెప్పి మీరు చేస్తున్నటువంటి బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలు, ప్రలోభాలు కొనసాగడానికి వీల్లేదు. ఇప్పటికన్నా మీరు మీ పద్ధతి మార్చుకుంటే మంచిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం నగర ప్రజలందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తా ఉన్నాం. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాన్ని మీరు గమనించండి. తప్పిపోయిన పిల్లలను చాకచక్యంగా పట్టుకున్న తిరుచానూరు పోలీసులు. తిరుపతి రూరల్ తిరుచానూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మంగళములకు చెందిన 5 మంది పిల్లలు అమన్, ఆసిఫ్, వెంకటేష్, వాసు, మిథున్ వర్ధన్ కలిసి పాండిచేరి చూడాలని ఆశతో వెళ్లారు. పోలీసుల కథనం మేరకు నిన్నటి దినాన మంగళములకు చెందిన 5 మంది పిల్లలు కలిసి పాండిచేరి చూడాలని ఆశతో కలిసి మాట్లాడుకుని ఇంటిలో ఉన్న 3,000 రూపాయలు తీసుకుని పాండిచేరి చూడాలని కోరికతో మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో ట్రైన్లో వెళ్లిపోయారు. పాండిచేరి చేరుకోగానే అర్ధరాత్రి సమయంలో భయం వేసి నైట్ టైం పడుకోవడానికి దగ్గరలో ఉన్న లాడ్జికి వెళ్లారు. లాడ్జి సిబ్బందికి అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అక్కడి పోలీసు వారు పూర్తి సమాచారం సేకరించి సమాచారం అందించగా తిరుచానూరు పోలీసులు వెంటనే స్పందించి తల్లిదండ్రులను విచారణ చేపట్టి అక్కడ పోలీసులతో మాట్లాడి పిల్లలను తిరుపతి తీసుకురావడానికి కృషి చేశారు. అందులో భాగంగా తిరుచానూరు సిఐ సునీల్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఐలు జగన్నాథం, సాయి కుమార్ చౌదరి పోలీస్ సిబ్బందితో కలిసి పిల్లలను పాండిచేరి నుంచి తీసుకురావడానికి ఎంతో కృషి చేసినందుకు తల్లిదండ్రులు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అందరికీ నమస్కారం. నిన్నటి దినం మంగళం ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మిథున్, వాసు, ఆసిఫ్, అమన్, వెంకటేష్ అనే 5 అబ్బాయిలు, వీళ్ళ వయసు 12 నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు మధ్య గల అబ్బాయిలు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా ఇంటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఈ విషయం సాయంత్రము తల్లిదండ్రులు మా దృష్టికి తీసుకురాగా మా సిఐ గారి ఆదేశాల మేరకు వెంటనే ఇంటి దగ్గర విచారించి సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా 5 మంది పిల్లలు కలిసి వెళ్తున్నట్టు గమనించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నైటు పిల్లల నుంచి వచ్చిన ఒక కాల్ ఆధారంగా వాళ్ళు పాండిచేరిలో ఉన్నట్టు గుర్తించి వాళ్ళని క్షేమంగా తిరుపతికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ విషయంగా తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడం ఏమనగా, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరితోనైనా చెడు తిరుగులు ఏమైనా తిరుగుతున్నారా, ఏదో చెడు అలవాట్లకి ఏమైనా అలవాటు పడుతున్నారా అనే విషయాలను తల్లిదండ్రులు గమనించాలి. అలాంటిది ఏమైనా చెడు అలవాట్లకు లోనైనట్టు, అలవాటు పడినట్టు ఏమైనా తెలిస్తే వెంటనే మా దృష్టికి తీసుకురాగలరని, వారికి వీళ్ళంత త్వరగా కౌన్సిలింగ్ అది ఇప్పిస్తే వాళ్ళ జీవితం బాగుంటుందనేది తెలియజేస్తున్నాము. పట్టణం మంగళం నందు నిన్నటి దినము మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుంచి 1 గంట మధ్యలో 5 మంది పిల్లలు స్నేహితులైనటువంటి అమన్, ఆసిఫ్, వెంకటేష్
వాసు, మిథున్ వర్ధన్ అనేటువంటి 5 మంది పిల్లలు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి 3,500 రూపాయలు డబ్బులు తీసుకొని ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పకుండా బయటకు వచ్చేసి ట్రైన్లో పాండిచ్చేరికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఈ విషయం వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి నైట్ 8 గంటలకు స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈ కంప్లైంట్ పైన ఇమ్మీడియట్గా మా ఎస్ఐ జగన్నాథ్ రెడ్డి మరియు టీము కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇండ్ల దగ్గర విచారించి ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఎలా వెళ్ళారు అనే దాని మీద విచారణ చేస్తుండగా మనకు సీసీ కెమెరాల్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన అందరూ కలిసి ఒకేసారి పోయినట్టుగా తెలిసింది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు పాండిచ్చేరికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక లాడ్జ్ దగ్గర రూమ్ తీసుకోవడానికి వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళ పేరు అడ్రస్ అడగడంతో అక్కడ నుంచి ఒక ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేస్తే మేము ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళతో మాట్లాడి అక్కడికి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం జరిగింది. ఇది ఒక గంటన్నర టైంలో వాళ్ళని ఎక్కడున్నారు అనేది లొకేషన్ ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా రాత్రి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే మా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు మా డిఎస్పీ గారి సూచనల మేరకు తిరుచానూరు ఇన్స్పెక్టర్ అయినటువంటి నేను, మా సిబ్బంది అందరూ కూడా మేము మా తిరుచానూరు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్కి సంబంధించిన ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం ఏమనగా మీరు మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏమనేది మీరు మీ పిల్లల యొక్క నడవడికను, వాళ్ళు నడుచుకునే విధానాన్ని మరియు ఎవరితో తిరుగుతున్నారు అనేది కూడా మీరు గమనించాలా. ఇందులో ఒక 2-3 పిల్లలు కొంచెం స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఇంటి దగ్గర ఉండేటటువంటి పిల్లలతో జత చేరి ఆ మిగతా 3 పిల్లలు కూడా వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళడం జరిగింది. కాబట్టి మీ పిల్లలు ఎవరితో తిరుగుతున్నారు అనేది మీకే తెలుస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి ఎవరైనా చెడు సహవాసాలకు అలవాటై వెళ్తున్నట్లయితే మీరు వాళ్ళ విషయంలో ఏదన్నా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అలాంటి వారిని కొంచెం తీసుకొని వచ్చి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, వారికి మంచి ప్రవర్తన ఎలా నడుచుకోవాలనే దాని మీద వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తాము. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ నుంచి మీరే మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అలాగే వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, ఎవరితో తిరుగుతున్నారు, ఏం అలవాట్లు చేసుకుంటున్నారు అనే దాని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ మీరే పెట్టాలి. ఒకవేళ మీ వల్ల మీరు చెప్పినా వినకపోయినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చి మాకు కానీ మా కానిస్టేబుల్ బీట్స్ తిరుగుతుంటారు, బీట్స్ తిరిగేటప్పుడు బ్లూ కోట్స్ వాళ్ళకి కానీ మా కానిస్టేబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మీ ఏరియాలోకి మేము పంపిస్తున్నాం, వస్తున్నారు. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళని పిలుచుకొని వచ్చి వాళ్ళ మీద ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని వారిని మంచిగా నడుచుకునే విధంగా మేము వారికి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోలీస్కి సహకరించండి. పోలీసు యొక్క సేవలను మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర గోమందిరంలో గోమాతలను అక్కడి వైద్యులు గో సంరక్షకులు కాపాడుతున్నారు. గోవులకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా వాటి ఆరోగ్యాన్ని రోజుకు 14 షిఫ్టుల్లో వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వైద్యుల సూచనల మేరకు గోశాలలో పారిశుద్ధ నిర్వహణ, గోవులకు నాణ్యమైన మేత, దాన, నీళ్లు అందిస్తున్నారు. డాక్టర్ అనిల్ కుమార్, ఫార్మ్ మేనేజర్ వెటనరీ, ఎస్పీ గో సంరక్షణలో టీటీడీలో 1.5 సంవత్సరం నుంచి పనిచేయడం జరుగుతుంది. నేను ఉదయాన్నే 7 గంటల నుంచి డ్యూటీకి విధుల్లోకి రావడం జరుగుతుంది. ఉదయాన్నే 7 గంటలకు డ్యూటీలోకి రాగానే వర్క్ అలాట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. వర్కర్స్ అందరూ ఒక చోట ఉదయాన్నే 7 గంటలకు గ్యాదర్ అయ్యి ఎవరెవరు ఏ షెడ్యూల్లో ఏ పనులు చేయాలో ప్రతి షెడ్కి ఒక్కొక్క మనిషినో 2 మనుషుల్లో, మిల్కింగ్ షెడ్స్ అయితే 4 మనుషుల్ని, మిల్కింగ్ షెడ్స్ కాకుండా ఉన్న షెడ్స్ లో అయితే బేస్డ్ ఆన్ యానిమల్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకుని ఒకళ్ళని ఇద్దరు అనేది అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వర్క్ అలాట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి షెడ్ ని ఒక 1 or 2 times రెగ్యులర్ గా రొటీన్ చెకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఏమైనా యానిమల్స్ ఇన్ హెల్త్ లో ఉన్నా సరే, ఏమైనా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నా సరే, ఏమన్నా లెగటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నా సరే, ఎటువంటి యానిమల్స్ ఏమైనా అన్హెల్దీ యానిమల్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది, ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ అనేది చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయ్యా ఇక్కడ గో సంరక్షణశాలలో 2 డ్యూటీలు ఉంటాయ్యా. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు ఒక డ్యూటీ, రాత్రి 7:30 నుంచి మళ్ళీ ఉదయం 7 గంటల వరకు ఒక డ్యూటీ, 2 డ్యూటీలు ఉంటాయ్యా. ఇది కాకుండా 3వ డ్యూటీ పాలు పిండే వాళ్ళు కూడా ఒక డ్యూటీ ఉందయ్యా. మేము ఉదయం 7 గంటలకు వచ్చిన తర్వాత మాకు అక్కడ గంట కొడతారు వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికాడ. అందరినీ పేరున పిలిచి మాకు కేటాయించిన పని విధంగా మేము షెడ్లకు వస్తాం. షెడ్లో వస్తే మొదటగా గోవు దగ్గర శుభ్రంగా ఆవు దగ్గర ఉండే పేడలంతా ఎత్తి బండికి వేసుకొని బండిని తీసుకుని దెబ్బలో దోసేసిన తర్వాత మళ్ళీ బండి తెచ్చి దాని యథాస్థానంలో బండి పెట్టేసి మళ్ళీ
బయట షెడ్డుకి 4 వైపులా శుభ్రంగా షెడ్డుని శుభ్రపరచుకొని దాని తర్వాత దానాకి వెళ్తామయ్యా. దానాకి పోయి షెడ్ దగ్గర దానా రూమ్ అనేది ఒకటి కేటాయించుండారయ్యా. అక్కడికి పోయి దానా తీసుకొని వాళ్ళకి కేటాయించిన షెడ్ల దగ్గర దించుకుంటాం. దించుకున్న తర్వాత మాకు నీళ్ళు వచ్చే టైం అవుతుంది. నీళ్ళు వచ్చిన టైంలో శుభ్రంగా మొదట శుభ్రంగా షెడ్ని కడుక్కొని, ఈ ఎండాకాలంలో ఆవుకి 2 పూట్ల ఉదయం 9 గంటలకి ఆవు పైన నీళ్లు చల్లుతాము, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 11 గంటలకి నీళ్ళతో శుభ్రంగా ఆవుని కడుగుతాం. ఎందుకంటే ఎండ వేడి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి గోవుని కాపాడుకుందాం అనే ఒక దీంతో మా పై అధికారులు డాక్టర్లు గారి సూచనల మేరకు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము ఆ విధంగా చేస్తా ఉంటామయ్యా. దానా తీసుకొచ్చి ఆవులకి కేటాయించిన ప్రకారం ఎంతెంత పోయాలో ఆ విధంగా డాక్టర్లు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం ఆవులకి అన్నిటికీ దానా పోసి మళ్ళీ దానికి నీళ్లు పెడతాం. నీళ్లు పెట్టి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు అయిన తర్వాత భోజనానికి వెళ్ళిపోతాం. మళ్ళీ మస్టర్కి వస్తాం. పేరున పిలిచి డాక్టర్ గారు మళ్ళీ పనిని కేటాయిస్తారు. ఉదయం ఏ షెడ్ అయితే చేస్తానో అదే షెడ్కి మళ్ళీ మమ్మల్ని పంపిస్తారు. మళ్ళీ మేము షెడ్ దగ్గరకు వచ్చి మొదట్లో వెళ్తున్న తెల్లారిలాగానే శుభ్రంగా ఆవు వేసినటువంటి పేడంతా బండికి వేసుకొని దాన్ని దెబ్బకు దోలిన తర్వాత మళ్ళీ నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి. షెడ్డును పూర్తిగా కడిగి ఆవుని శుభ్రంగా నీళ్లతో కడిగిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఎండుగడ్డి వేస్తాం. ఒక్కోసారి పచ్చిగడ్డి ఎక్కువ ఉండిందంటే పచ్చిగడ్డిని చాప్ కట్టర్లో మిషన్ లో కట్ చేసి షెడ్లు వారీగా వారీగా డాక్టర్లు ఎన్ని కిలోలు దింపాలో దాని ప్రకారం వాళ్ళు సూచన ప్రకారం వాళ్ళు దించిన దాన్ని మళ్ళీ షెడ్లకి ఆవుకి కొద్దిగా కేటాయించి దాన్ని పోసిన తర్వాత మాకు ఆ విధంగా చేసుకుంటా సాయంకాలం 5:30కి మళ్ళీ మేము మా ఇళ్ళకి మేము బయలుదేరుతామండి. సాయంత్రం 5:30 పైన నైట్ డ్యూటీ అనే షిఫ్ట్ అనేది వాళ్ళు పగుళ్ళు అయితే మేము ఏదైతే చేస్తామో నైట్ కూడా అదే ప్రకారం వాళ్ళు చేసి ఉదయం కూడా మళ్ళీ నీళ్ళు వస్తాయి. శుభ్రంగా షెడ్ని కడుక్కొని ఆవుని కడిగి ఆ తెల్లవారితో డ్యూటీ వచ్చే లోపల ఆవుని కడిగి ఆవుకి గడ్డేసి 5:30 పైన దాన్ని కూడా మళ్ళీ కొంచెం ఆవు తిరిగితే బాగుంటుందని ఇక్కడ పెడాకులు ఉంటాయి. ఆ పెడాకులకి ఆవులు తోలేసి మళ్ళీ డాక్టర్లు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసి మళ్ళీ నైట్ డ్యూటీ వాడు ఇంటికి వెళ్తాడండి. ఇది ప్రతినిత్యం జరిగేది. ఆ విధంగా ప్రతినిత్యం గోవుని కన్న బిడ్డల కన్నా మిన్నగా చూసుకుంటూ ఈ సమస్యను నమ్ముకొని మేము మా కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయి. మై నేమ్ ఈస్ డాక్టర్ భువన. నేను ఇక్కడ టీటీడీ గోశాలలో లాస్ట్ 1 year నుంచి చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మన గోశాలలో మనం 14 బ్రీడ్స్ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దేశవాళీ ఆవుల్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసి వాటి పాలు మాత్రమే మనం అభిషేకంకి దేవుడికి పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎవ్రీడే కూడా మనం షెడ్స్ అన్ని తిరిగి ఏమైనా యానిమల్స్ కి ఇబ్బందిగా ఉంటే మనం వాటిని సపరేట్ చేసి వాటికి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. శాంపుల్స్ కూడా మనం వెటనరీ కాలేజ్ కి మనం పంపించి స్టేట్ లెవెల్ డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబొరేటరీకి మనం శాంపుల్స్ అనేది పంపించి వాళ్ళ నుంచి శాంపుల్ రిపోర్ట్ అనేది తీసుకొని దాని ద్వారానే మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ కుదరడం కాకపోతే మనం కాలేజ్ కి కూడా యానిమల్ అనేది షిఫ్ట్ చేసి. ఏలూరు జిల్లా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్ట్ పరిధిలో నిర్మాణాలకు వినియోగించే మట్టి నాణ్యతను పరిశీలించేందుకు కేంద్ర నిపుణుల బృందం మంగళవారం పరీక్షించింది. సెంట్రల్ మెటీరియల్ అండ్ సాయిల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ నిపుణులు బి సిద్ధార్థ్ హెడావో, విపుల్ కుమార్ గుప్తా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ స్పిల్ వేతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో నిల్వ ఉంచిన మట్టి నమూనాలు సేకరించి పరీక్షించారు. బుధవారం కూడా ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి. నిపుణులు అందజేసే మట్టి నాణ్యత పరీక్షల నివేదిక ఆధారంగా నిర్మాణాల్లో మట్టిని అవసరమైన ప్రాంతాల్లో వినియోగిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. నిపుణుల బృందం వెంట జలవనరుల శాఖ, నిర్మాణ సంస్థ, మేఘా ఇంజనీరింగ్ ప్రతినిధులు ఉన్నారు.
ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.